ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం సబ్సిడరీ బుక్స్ యొక్క బ్యాలెన్సెస్ మనం లెడ్జర్ అకౌంట్ లేకి ఎట్లా ఎంటర్ చేసుకోవాలనే విషయాన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. We are going to discuss how to enter transactions in subsidiary books, and after that how we have to post the balances of subsidiary books into ledger accounts. So that aspect we are going to deal today. Please kindly pay your attention. Thank you. Now I will share the screen. Okay, this is the problem, dear students. Following transactions are to be entered in proper subsidiary books. These books are to be closed on January 31st and posting into ledger is to be done. Ante subsidiary books lo rasi ledger lo kuda veyali anedi. Chinna purchased goods from Mahindra of the list price of 40,000 less 10% trade discount. Okay, sold goods to Moti for 10,000. Returned goods to Mahindra at list price of rupees 5,000. Okay, Sam Singh sent goods for 30,000. Sold goods to Harish for 12,000. Goods returned by Harish 2,000. Sent goods to Moti for 6,000. Sold goods to Mahesh for 8,000. Okay, students. So these are the transactions. One by one, we are going to explain and do the problem, work out the problem. Okay, students. Now we shall go to proformas. So dear students, already I have drawn the proformas. So just you have to pay attention towards this. First, let us take the first one. What is the first one? Purchased goods from Mahindra of the list price. Okay. Purchased goods from Mahindra. This is the transaction. Dear students, purchased goods from Mahindra means one important thing is subsidiary books. You know that 7 books are there. Purchase book, purchase returns book, sales returns book. Okay, bills receivable book, bills payable book, and journal proper. All these 7 subsidiary books are meant for recording credit transactions. Okay, and only cash book is meant for cash transactions. Okay, students, I hope this you will understand. Now, so purchase book, we are going to record in that book, this one Mahindra. Purchase goods from Mahindra ante Mahindra nunchi sarukulu konnam kabatti Mahindra ఇస్తున్నాడు, పర్చేజెస్ మనం కొన్నాము కాబట్టి పర్చేజ్ బుక్ లో వస్తుంది. 40,000 అనేది లిస్ట్ ప్రైస్. లిస్ట్ ప్రైస్ అంటే డిస్కౌంట్, ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వక ముందు ఉన్న దాన్ని లిస్ట్ ప్రైస్ అంటాము. అంటే 40,000 లో 10% లెస్ చేసుకొని మిగతా బ్యాలెన్స్ మనం వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది డియర్ స్టూడెంట్స్. సో ఇది పర్చేజ్ బుక్ లో వస్తుంది, మనం రాసుకుంటాం మనం. ఓకేనా? సో పర్చేజ్ బుక్ కి వెళ్తాం. రైట్. సో పర్చేజ్ బుక్ యొక్క ఫార్మాట్ ఇట్లా ఉంటుంది: డేట్, పర్టికులర్స్, డీటెయిల్, టోటల్. సో వాట్ ఈస్ ద డేట్ డియర్ స్టూడెంట్స్? 1 January 1 2015 January 1. సో 1/1/2015. ఓకేనా? 1/1/2015. సో we are purchasing goods from Mahindra. మనం మహేంద్ర నుంచి సరుకులు కొంటున్నాము కాబట్టి మహేంద్ర పేరు రాసుకోవాలా. ఓకే, సో ఈ రకంగా మహేంద్ర అని రాసి ఈ డీటెయిల్స్ కాలంలో 40,000 రాసుకుంటాం. డీటెయిల్స్ కాలంలో. ఓకే, లెస్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. ఓకే, 10%. సో ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ 10% అంటే మనం ఇక్కడే చేయొచ్చు. 40,000 ఇంటూ 10/100 is equal to 4,000. ఓకే, 4,000 లెస్ చేసి మెయిన్ కాలంలో 36,000 రాసుకుంటాం డియర్ స్టూడెంట్స్. అది ఓకే. So that is the first one.
Next transaction. Dear students, sold goods to Moti. Sold అంటే సేల్స్ బుక్ కింద వస్తుంది మోతి పేరున. ఇక్కడ లిస్ట్ ప్రైస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటాం మనం. ఓకే, we go back to books, subsidiary books and enter this one. 5/1/2015 5/1/2015 సేల్స్ బుక్ లో 5/1/15 సేల్స్ బుక్ లో మోతీకి మనం అమ్ముతున్నాము కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఎక్కడ రాసుకుంటాం? మోతీ నుంచి నాగా మోతీ నుంచి మనం ఎంత తీసుకున్నాం సరుకు టోటల్? డైరెక్ట్ గా డీటెయిల్స్ ఏం రాయాల్సిన అవసరం లే, 10,000 రాసుకుంటాం మోతీ. ఓకే, అది నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. సోల్డ్ గుడ్స్ టు మోతీ అయిపోయింది. రిటర్న్డ్ గుడ్స్ టు మహేంద్ర. డియర్ స్టూడెంట్స్, మనము మహేంద్ర నుంచి సరుకు కొన్నాము. సరుకు కొని నాసి రకం సరుకు ఉంటే ఎనికి పంపిస్తున్నాము అంటే కొన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ మీకు సబ్సిడీ బుక్స్ థియరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో డీటెయిల్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఎందుకు ఎనికి పంపిస్తారు అనే విషయాన్ని. అది మీరు ఒకసారి చూడాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, రిటర్న్డ్ గుడ్స్ టు మహేంద్ర. క్వాలిటీ తక్కువైనా, మనం చెప్పిన స్పెసిఫైడ్ ప్రైస్ సరిగా రాకపోయినా, లేదంటే నాసి రకంగా ఉన్నా పంపిస్తాము. సో మహేంద్రకి ఎనికి పంపిస్తున్నాం? మహేంద్ర నుంచి వచ్చిన దాన్ని తిరిగి ఎనికి పంపిస్తున్నాము అంటే పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అవుతుంది. కొంటే పర్చేజెస్, కొన్నది ఎనికి పంపిస్తే పర్చేజ్ రిటర్న్స్. సో ఇది మనం పర్చేజ్ రిటర్న్స్ లో ఎంటర్ చేసుకుంటాం డియర్ స్టూడెంట్స్. పర్చేజ్ రిటర్న్స్ లో 6/1/2015 6/1/2015 పర్చేజ్ రిటర్న్స్ లో ఓకే 6/1/15 మహేంద్ర పేరే రాసుకుంటాం. డియర్ స్టూడెంట్స్, మనము లిస్ట్ ప్రైస్ కే బ్యాక్ తీసుకుంటాం అంటే 5,000 సరుకు ఎనికి పంపిస్తున్నాం మనం. ఓకేనా, లెస్ 10% ట్రేడ్ డిస్కౌంట్, దట్ కమ్స్ టు 5,000 into 10/100 is equal to 500. So that comes to 4,500 అని రాసుకుంటాం మనం ఎనికి పంపిస్తున్నది మహేంద్రకు. డియర్ స్టూడెంట్స్, మహేంద్ర కొన్నాము కాబట్టి పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది. పర్చేజ్ రిటర్న్స్ బుక్ కొన్నది ఎనికి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది. అది మనం అంకణాలో ఎంటర్ చేసేటప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, Sam Singh sent goods for 30,000. Dear students, Sam Singh మనకు పంపించాడు అంటే ఇది పర్చేజెస్ అవుతుంది, సంస్థకు వస్తున్నట్టు అర్థం. అతను సెంట్ అంటే ఏమి? అతను పంపుతున్నాడు. శామ్ సింగ్ అంటే మనకు వస్తుంది అని అర్థం, అంటే పర్చేజ్ అవుతుంది డియర్ స్టూడెంట్స్. కాబట్టి పర్చేజ్ బుక్ లో రాసుకుంటాం శామ్ సింగ్ అని. ఓకే, 7/1/2015 ఓకే 7/1/2015 పర్చేజ్ బుక్ లో 7/1/15 శామ్ సింగ్ అని. లిస్ట్ ప్రైస్ ఏం లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం ఎంత 36,000 కదా, 30,000 యా 30,000 రాసుకుంటాము అది. ఓకే రైట్. సోల్డ్ గూడ్స్ టు హరీష్. డియర్ స్టూడెంట్స్, డోర్ వేసుకోచిటమ్మా. సోల్డ్ గూడ్స్ టు హరీష్, మనం హరీష్ కు సరుకులు అమ్ముతున్నాం. ఓకేనా, హరీష్ కు అంటే హరీష్ తీసుకుంటున్నాడు, సంస్థ నుంచి బయటికి పోతున్నాయి కాబట్టి క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది. సోల్డ్ గూడ్స్ టు హరీష్. సో సరుకులు హరీష్ కు అమ్మేటప్పుడు హరీష్ తీసుకుంటున్నాడు, సేల్స్ బుక్ కింద వస్తుందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. సో 8/1 సేల్స్ బుక్ లో 8/1/15 హరీష్. సో టోటల్ వాట్ ఇస్ ద అమౌంట్? 12,000. 12,000. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. 12,000. సో డైరెక్ట్ గా మనం రాసుకుంటాము మెయిన్ కాలం లో. ఓకే, నెక్స్ట్. Dear students, goods returned by Harish 2,000.
స్టూడెంట్స్ 8వ తేదీ సరుకు మనం అమ్మినాము ఎవరికి హరీష్ కు అంటే బయటికి పోతున్నాయి సరుకు మన సంస్థ అనుకోండి ఇది అతని నుంచి మరి రిటర్న్ అంటే ఎనికి వస్తున్నాయి అంటే ఇది సేల్స్ అవుతుంది ఇది సేల్స్ రిటర్న్స్ అవుతుంది ఓకేనా ఎనికి వస్తున్నాయి కాబట్టి సేల్స్ రిటర్న్స్ బుక్ గుర్తుపెట్టుకోండి సేల్స్ అయితే క్రెడిట్ సేల్స్ రిటర్న్స్ అయితే డెబిట్ పోయేటప్పుడు క్రెడిట్ చేస్తాం వచ్చేటప్పుడు డెబిట్ చేస్తాము ఓకేనా రైట్ సేల్స్ రిటర్న్స్ బుక్ లో రాసుకోవాలి హరీష్ అని 2000 10వ తేదీ ఓకే గూడ్స్ రిటర్న్ బై హరీష్ 10/1 సేల్స్ రిటర్న్స్ బుక్ లో 10/1/15 హరీష్ అని డైరెక్ట్ గా మెయిన్ కాలం లో 2000 రాసుకుంటాం అది ఓకే స్టూడెంట్ నెక్స్ట్ సెంట్ గూడ్స్ టు మోతి డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ సోల్డ్ గూడ్స్ టు మోతి అని ఉంది సోల్డ్ గూడ్స్ అన్నా కూడాను మనము సరుకు పంపిస్తాము మోతీకి సెంట్ అన్నా కూడాను వ్యాపార సంస్థ నుంచి బయటికి పోతాయి కాబట్టి అది కూడా సేల్సే 19/1 6000 సేల్స్ బుక్ లో వస్తుంది ఓకేనా సేల్స్ బుక్ లో 19/1 6000 సేల్స్ బుక్ లో 19/1 ఓకేనా మళ్ళీ మోతీకి అమ్ముతున్నాం 6000 ఓకే స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ తర్వాత సోల్డ్ గూడ్స్ టు మహేష్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంకొక కస్టమర్ కి మనము సరుకు అరువుకి అమ్మినాము సోల్డ్ గూడ్స్ టు మహేష్ సో మహేష్ కి మనము అమ్ముతున్నాము అంటే సరుకు బయటికి పోతుంది ఓకేనా ఇది కూడా సేల్స్ బుక్ లోనే వస్తుంది మహేష్ అని రాసి 27వ తేదీ 27 ఓకే వాట్ ఇస్ ద అమౌంట్ 8000 27 ఓకే 8000 అని రాసుకుంటాం ఓకే స్టూడెంట్స్ సో టోటలీ we have completed entire transactions now we are going to add up these dear students first purchase book మనం ఎంటర్ చేస్తాం టోటల్ గా 66000 అవుతుంది ఓకేనా ఇది పర్చేజ్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము పర్చేజ్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం పర్చేజ్ బుక్ ఓకేనా పర్చేజ్ బుక్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి వీళ్ళిద్దరును ఏమంటామంటే సన్రీ క్రెడిటార్స్ అంటాము మనకు సరుకు అమ్మినారు కాబట్టి వాళ్ళు రుణగ్రస్తులు అవుతారు వివిధ రుణదాతలు అని అర్థం క్రెడిటార్స్ అంటే రుణదాత సన్రీ అంటే వివిధ సన్రీ అంటే ఏం లేదు ఒకరికంటే ఎక్కువ ఉంటే కలిపి మాట్లాడినప్పుడు సన్రీ అనే పదం వాడతాం ఓకే స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ డియర్ స్టూడెంట్స్ సేల్స్ బుక్ లో మనకు రుణగ్రస్తులు మన నుంచి రుణం తీసుకున్న వాళ్ళు 4 ఉన్నారు ఓకేనా 12 22 28 36,000 కరెక్టే కదా 12 22 28 36 ఓకే రైట్ సో డియర్ స్టూడెంట్స్ సేల్స్ బుక్ యొక్క అమౌంట్ ను సేల్స్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము సేల్స్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము వీళ్ళందరినీ కలిపి సన్రీ డెటార్స్ అని అంటాము సన్రీ డెటార్స్ ఓకే స్టూడెంట్స్ సేల్స్ అకౌంట్ మనకి ఎప్పుడు క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది రైట్ డియర్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మనం రిటర్న్స్ అవుట్వర్డ్స్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అవుట్వర్డ్స్ అంటాము ఎందుకంటే పర్చేజెస్ ను ఎనికి పంపించేటప్పుడు అవుట్వర్డ్ బయట వైపు పోతున్నాయి అని అర్థం కాబట్టి మహేంద్ర ఇది ఒక్కటే వస్తుంది పర్చేజ్ రిటర్న్స్ కింద 4500 డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ అమౌంట్ ను మనము పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము ఓకేనా పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము ఓకే స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ సేల్స్ రిటర్న్స్ డియర్ స్టూడెంట్స్ సేల్స్ రిటర్న్స్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు ఎనికి వస్తున్నట్టు ఓకేనా సో టోటల్ గా సేల్స్ రిటర్న్స్ మొత్తం 2000 ఉంది
సేల్స్ రిటర్న్స్ అనేది సేల్స్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ కు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. సేల్స్ రిటర్న్స్ బుక్ యొక్క బ్యాలెన్స్ ను. స్టూడెంట్స్, సేల్స్ బుక్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తే సేల్స్ రిటర్న్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మనము ఇంతవరకు మీకు ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేసేది తెలుసుకున్నారు. డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు తెలుసుకునేది ఏమి అంటే వీటిని ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అనేది, అది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఈరోజు. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో పర్చేజ్ అకౌంట్ లో మనము ఎండింగ్ నా ఇయర్ ఎండింగ్ నా గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్చేజ్ అకౌంట్ ఆల్వేస్ షోస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఓకేనా? కాబట్టి ఒక నెల చివరన అంటే 31/1/2015న మనము టు అమౌంట్ యాజ్ పర్ పర్చేజ్ బుక్ అని రాసుకుంటాము. ఇట్లా రాసి టోటల్ ఎంత అమౌంట్ అది 66,000. ఓకే స్టూడెంట్స్, 66,000 టోటల్ రాసుకుంటాము. కావాల్సిందే చూడండి, మీకు 66,000. ఓకేనా? ఇది డియర్ స్టూడెంట్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్, డియర్ స్టూడెంట్స్, ఒకవేళ మనకు ట్రాన్సాక్షన్ లో గూడ్స్ పర్చేజ్ ఫర్ క్యాష్ అని ఉందనుకోండి, గూడ్స్ పర్చేజ్ ఫర్ క్యాష్, ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ మనకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 28వ తేదీ 27 వరకు ఉన్నాయి. 28వ తేదీ గూడ్స్ పర్చేజ్ ఫర్ క్యాష్ అని ఉందనుకోండి, దానికి ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత, ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10,000 అనుకోండి, టు క్యాష్ 10,000. ఇట్లా డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ అమౌంట్ కూడా అంటే పర్చేజ్ బుక్ లో మాత్రం క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి, కానీ పర్చేజ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని వస్తాయనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ 28వ తేదీ మనము ఏం చేసాము? 28న, ఓకేనా? 28th 1 ఏం చేసాము? సరుకు మనము క్యాష్ కి కొన్నాము కాబట్టి టు క్యాష్ అని ఇక్కడ 10,000 రాసుకుంటాము. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ మనకు ఆ ప్రాబ్లం లో ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎంటర్ చేయట్లేదు. ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే పర్చేజెస్ అకౌంట్ లో బోత్ పర్చేజ్ లోనే కాదు, సేల్స్ లో కూడా బోత్ క్రెడిట్ అండ్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఎంటర్డ్. లెడ్జర్ అకౌంట్ అనేది సమ్మరీ ఆఫ్ సబ్సిడరీ బుక్స్ ఆర్ జర్నల్ ఎంట్రీస్, సమ్మరీ అన్నమాట ఇది. కాబట్టి పర్చేజ్ బుక్ లో క్రెడిట్ అంటే అది సబ్సిడరీ బుక్ అన్నమాట, అందులో క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రాస్తాము. పర్చేజ్ అకౌంట్ లో, సేల్స్ అకౌంట్ లో అన్నిట్లోనూ క్రెడిట్ మరియు క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి. ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనము సేల్స్ అకౌంట్ కి వెళ్తాము. సేల్స్ బుక్ లో ఎంత ఉందో అది ఎంటర్ చేస్తాము. డియర్ స్టూడెంట్స్, సేల్స్ బుక్ లో 4 రుణగ్రస్తులు ఉన్నారు, 36,000 సరుకు మన నుంచి కొన్నారు. అంటే సేల్స్ బుక్ పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తే సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది. కాబట్టి మనం ఓకేనా, ఇక్కడ డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం పర్టికులర్స్ ఇవన్నీ రాయలేదు. పర్టికులర్స్ LF JF అమౌంట్, ఓకే, డేట్, పర్టికులర్స్ JF అమౌంట్, ఇట్లా రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి మనము. ఓకేనా? రైట్. సో ఒక్క నిమిషం ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసేస్తాం. పర్టికులర్స్ JF రూపీస్, డేట్, పర్టికులర్స్ JF రూపీస్. రైట్ స్టూడెంట్స్, ఇవి పోస్ట్ చేస్తాను అన్నిట్లోనూ. కాపీ, ఓహో ఇట్లా వస్తుంది.
ఓకే రైట్ డిలీట్ చేస్తాను రైట్ ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది delete cell row okay delete cell entire row okay students so 1 minute late అవుతుంది అనుకోదండి అది entire row delete cells okay students we have completed that right thank you for waiting now we are going to enter this I mean sales కి సంబంధించింది సేల్స్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ సో టోటల్ 36,000 కాబట్టి ఇక్కడ మనం రైట్ సో 31,1,15 అని రాసి ఏం రాస్తామని ఇక్కడ బై amount as per sales book 36,000 సే కదా yes sir okay thank you Bangaru 36,000 ఇట్లా రాస్తాం okay students next Mahesh sorry I entered in wrong book లో ఎంటర్ చేస్తున్నాను మనము ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలి దీన్ని సేల్స్ బుక్ లో ఎంటర్ చేయాలా ఓకేనా సేల్స్ అకౌంట్ లో రైట్ హియర్ we have to enter సో ఓకే 31,1,15 బై amount as per సేల్స్ బుక్ 36,000 ఓకే స్టూడెంట్స్ ఆ తర్వాత పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ లో అమౌంట్ యాజ్ పర్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ బుక్ అని రాస్తాం ఎక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ రాస్తాం పర్చేజ్ బుక్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తే పర్చేజ్ రిటర్న్స్ బుక్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది సో పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ కి వెళ్ళి క్రెడిట్ సైడ్ 31,1,15 బై అమౌంట్ యాజ్ పర్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ book పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అమౌంట్ టోటల్ గా ఎంత 4,500 4,000 ఓకే 4,500 ఓకే స్టూడెంట్స్ అట్లా చూపిస్తాం రైట్ నెక్స్ట్ సేల్స్ రిటర్న్స్ లో 2,000 ఉంది కాబట్టి సేల్స్ బుక్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తే సేల్స్ రిటర్న్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది కాబట్టి సేల్స్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ కు మనం వెళ్తాం వెళ్ళి 31,1,15 టు అమౌంట్ యాజ్ పర్ సేల్స్ రిటర్న్స్ బుక్ అని టోటల్ హరీష్ ఒక్కటే ఎనికి పంపించాడు కాబట్టి అది మనం రాస్తాం 2,000 అని ఓకేనా ఇది ఈ రకంగా చేస్తాము నెక్స్ట్ రాబోయే ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడాను మనము ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ మనము అట్లనే పెడుతున్నాము ఓకే టోటల్ గా అంటే నెక్స్ట్ దాన్ని ఏం చేయొచ్చు మనము బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ బ్రాడ్ డౌన్ చేయొచ్చు ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్స్ లేవు కాబట్టి జస్ట్ మనం ఎంటర్ చేసి అట్లనే ఉంచుతాము ఎందుకంటే విత్ ఇన్ ద టైం మనము వీడియో రికార్డ్ చేయాలి కాబట్టి అది చేస్తున్నాను సో సేల్స్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ చూడండి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఫస్ట్ పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది ఓకేనా పర్చేజ్ అకౌంట్ సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ పర్చేజ్ కి ఆపోజిట్ ఉంటుంది పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తే పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది ఓకేనా అట్లనే సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తే
సేల్స్ టన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, డియర్ స్టూడెంట్స్, నౌ ఇక్కడ మనం ఈ వ్యక్తిగత ఖాతాలప్పుడు ఎంట్రీస్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? సరే, ఏముంది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, అసలు నికరంగానే రాసుకోవాలి. లిస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చినా కూడాను మనం అది రాసుకోకూడదు. నికరంగా ఎంత సరుకు మనకు వచ్చింది అనేది రాసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎవరి అకౌంట్? మహేంద్ర అకౌంట్. డియర్ స్టూడెంట్స్, మహేంద్ర అకౌంట్ మనము చూసినప్పుడు ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ చూడండి. పర్చేజ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ మహేంద్ర అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? ఎంట్రీ పర్చేజెస్ అకౌంట్ లో టు మహేంద్ర రాస్తాము. మహేంద్రలో బై పర్చేజ్ రాస్తాం సార్. బై పర్చేజెస్ అని రాస్తాము. బై పర్చేజెస్. సో ఇక్కడ తేదీ 1/1/15 బై పర్చేజెస్ టోటల్ గా 36. స్టూడెంట్స్ 40,000 కాదు రాయాల్సింది, నికర 36,000. ఓకే 36,000 రాస్తాం. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో తర్వాత పర్చేజ్ అకౌంట్ లో ఆల్రెడీ మనం రాసాం కాబట్టి పర్చేజ్ అకౌంట్ లో టోటల్ గా ఇంకా అక్కడ ఎంటర్ చేయం. ఓకేనా? టోటల్ రాసాం కాబట్టి పర్చేజ్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ అక్కడ రాసేది ఏమి ఉండదు. మహేంద్ర అకౌంట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్, సోల్డ్ గూడ్స్ టు మోతీ. స్టూడెంట్స్ ఎంట్రీ చూడండి, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మోతీ తీసుకుంటున్నాడు, సేల్స్ పోతున్నాయి అంటే మోతీ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అంటే మోతీలో టు సేల్స్ అని రాయాలా. మోతీలో టు సేల్స్ అని. వాట్ ఇస్ ద ట్రాన్సాక్షన్? 10,000 5వ తేదీ. ఓకే, మోతీ అకౌంట్ లో 5/1 మోతీ అకౌంట్ లో టు సేల్స్ అని 10,000 రాస్తాము. ఓకేనా? డెటార్ అవుతాడు కాబట్టి. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. రిటర్న్ గూడ్స్ టు మహేంద్ర. డియర్ స్టూడెంట్స్, పర్చేజెస్ డెబిట్ చేసి మహేంద్రను క్రెడిట్ చేశాము. మహేంద్రకి ఎనికి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి మహేంద్ర అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అని రాస్తాము. అంటే మహేంద్రలో టు పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అని రాస్తాం. డియర్ స్టూడెంట్స్, మహేంద్రలో టు పర్చేజెస్. డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎంట్రీ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. రిటర్న్ గూడ్స్ టు మహేంద్ర అంటే మహేంద్ర తీసుకుంటున్నాడు, మహేంద్ర అకౌంట్ డెబిట్, సరుకులు ఎనికి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి టు పర్చేజ్ రిటర్న్స్. కాబట్టి మహేంద్రలో టు పర్చేజ్ రిటర్న్స్. మహేంద్రలో టు పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఎన్నో తేదీ? డేట్ 6th సార్. 6/1. ఓకేనా? 6/1. సో మహేంద్రలో టు పర్చేజ్ రిటర్న్స్. స్టూడెంట్స్ 5,000 కాదు, డిస్కౌంట్ పోయిన తర్వాత. ఓకే బంగారు, రైట్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్, శాంసంగ్ సెంట్ గూడ్స్ ఫర్ 30,000. అతను మనకు సరుకు పంపించాడంటే కొన్నాము అంటే పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శాంసంగ్ అని వస్తుంది. పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శాంసంగ్. పర్చేజ్ లో అయితే టు శాంసంగ్ రాస్తాము. శాంసంగ్ లో బై పర్చేజెస్ 7వ తేదీ. శాంసంగ్ లో బై పర్చేజెస్. ఓకేనా? శాంసంగ్ లో బై పర్చేజెస్. డేట్ ఎంత? 7th సార్. ఓకే 7/1. డే అమౌంట్ ఎంత? 30,000 సార్. ఓకే బంగారు, థ్యాంక్ యూ. యు ఆర్ సేవింగ్ మై టైం. ఓకే రైట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ సోల్డ్ గూడ్స్ టు హరీష్. మనం సరుకు అమ్ముతున్నాము అంటే హరీష్ తీసుకుంటున్నాడు అంటే హరీష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. హరీష్ లో టు సేల్స్ అని రాస్తాము. 12,000 8వ తేదీ. హరీష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. డేట్ ఎంత? 8th సార్. 8/1. అమౌంట్ 12,000 కదా? ఓకే రైట్. సేల్స్ లో రాయము, ఆల్రెడీ టోటల్ గా రాసేసాం కాబట్టి మనము ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అన్ని కలిపి వచ్చినాయి. ఓకే రైట్ స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు, ఇక మనకు 6 minutes ఉంది టైము. ఓకే, సోల్డ్ గూడ్స్ టు హరీష్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ గూడ్స్ రిటర్న్ బై హరీష్. డియర్ స్టూడెంట్స్, సోల్డ్ అన్నప్పుడు హరీష్ అకౌంట్ డెబిట్ చేసినాము. అతను ఎనికి పంపిస్తున్నాడు అంటే అతను ఇస్తున్నాడు.
మనకు సరుకు వస్తుంది ఎనికి అంటే సేల్స్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ లో 2 హరీష్ అని రాసుకుంటాము. ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? సేల్స్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హరీష్ అని. సేల్స్ రిటర్న్స్ లో 2 హరీష్ అని రాసుకుంటాం. హరీష్ లో బై సేల్స్ రిటర్న్, హరీష్ లో బై సేల్స్ రిటర్న్స్ డేట్ ఎంత? 10th సార్. ఓకే 10th 10/1 అమౌంట్ ఎంత? 2000 కదా బంగారు? సార్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ డియర్ స్టూడెంట్స్, సో సెంట్ గుడ్స్ టు మోతి, మనం సరుకు పంపించాము అంటే అమ్మినాము అని అర్థం. అంటే మోతి తీసుకుంటున్నాడు. మోతి అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. సో మోతీలో టు సేల్స్ అని రాస్తాము. మోతీలో టు సేల్స్ ఎన్నో తేదీ? 19 సార్. అమౌంట్ ఎంత బంగారు? 6000 సార్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. 6000. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ సోల్డ్ గుడ్స్ టు మహేష్, సరుకు మనం అంటే మహేష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. మహేష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. మహేష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ డేట్ ఎంత? 27th సార్. అమౌంట్ ఓకే 8000. ఓకే 8000. థ్యాంక్ యూ నాన్న, థ్యాంక్ యూ. 8000. ఓకే స్టూడెంట్స్ 8000. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మనము నిల్వలు తేల్చేటివి రెండే ఉన్నాయి. అవి ఒక్కటి తేల్స్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? అది ఏది అనేది చూద్దాం. సరే, మోతి ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ? ఓకేనా? మహేంద్ర అకౌంట్ నిల్వలు తేలుస్తాము. సో 36,000. 36,000లో అంటే 31 టు బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ 31,500 మహేంద్ర అకౌంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 2 బై బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ 31,500. అది ట్రాన్సాక్షన్స్ మహేంద్ర అకౌంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మోతి అకౌంట్ చూడండి, డైరెక్ట్ గా అట్లే టోటల్ వేసి పెడతాం 16,000. ఓకేనా? ఎందుకు? ఏమి ఆపోజిట్ లేవు కాబట్టి అట్లే వేస్తాం. అంటే మోతి అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ 16,000. ఓకేనా? శాంసింగ్ అకౌంట్ ఏమి ఆపోజిట్ లో ఏం లేవు కాబట్టి 30,000 అట్లనే ఎంటర్ చేసేస్తాం. హరీష్ అకౌంట్ ఇది నిల్వ తేల్చాలి. ఎందుకంటే మనము 12,000 డెబిట్ సైడ్ ఉంది, అదే అమౌంటే ఈ పక్క వేసుకుంటాము. 31 అని పెట్టి బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని 10,000 రాసుకుంటాము. ఓకేనా? 10,000 రాసుకుంటాము. రైట్ స్టూడెంట్స్, ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి 1, 2 అని 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ 10,000 అని రాసుకుంటాం. మహేష్ 8,000 అట్లనే రాసేస్తాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, అయిపోయా. డియర్ స్టూడెంట్స్, 2 minutes టైం ఉంది. ఓకేనా? పర్టికులర్స్ రూపీస్. డియర్ స్టూడెంట్స్, పర్చేజెస్ ఇక్కడ వస్తుంది 66,000. పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఎంత బాగు? పర్చేజ్ రిటర్న్స్ 4,500. ఓకేనా? సేల్స్ ఎంత? 36,000. ఎస్ సార్. సేల్స్ రిటర్న్స్ 2000 సార్. వెరీ గుడ్ బంగారు, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ బ్యాలెన్స్ చూసుకోవాలా మనం. అంటే ఎక్కడి నుంచి? మహేంద్ర నుంచి చూసుకోవాలి. మహేంద్ర అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. మహేంద్ర అకౌంట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ 31,500. ఓకేనా? మహేంద్ర 31,500. ఇంకా తర్వాత ఒక్కోటి చూడండి. 1 minute ఉంది టైం. మోతి డెబిట్ 16,000. మోతి డెబిట్ 16,000. శాంసింగ్ క్రెడిట్ 30,000. మోతి 16,000 డెబిట్. మోతి 16,000. ఓకేనా? శాంసింగ్ 30,000. ఓకే 30,000. ఇంకా ఎవరున్నారు? 30,000 అయిపోయింది. హరీష్ ఉన్నాడు. హరీష్ మహేష్. హరీష్ ఎక్కడ? హరీష్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ 10,000. హరీష్ మహేష్ ఇద్దరు అంతే. హరీష్
హరీష్ ఎంత? 10,000 sir. మహేష్? మహేష్ 8,000 sir. ఓకే. టోటల్ చూడండి. 2,000 sir. ఏది 1,02,000 sir. 1,02,000 sir. రెండు పక్కలకి టాలీ అవుతుందా? Yes Yes sir. sir. 1,02,000. 1,02,000. దేవుడా, కరెక్ట్ గా టైం కి మనం చేసాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.